किरत करन के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम। वाहिगुरु साहिब जीओ, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहु मंगत जन को, सदा रहूं रंग राता। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहु मंगत जन को, सदा रहूं रंग राता। हूँ बलिहारे जाऊं, सच तेरे नाम बेटो। करन कारण सबना काय को, अवर न दूजा कोई। बहुते फेर पए किरपन को, बहुते फेर पए। बहुते फेर भय किरपन को, अब किछु कृपा कीजै। हो दयाल दर्शन देखो अपना, ऐसी बख्श करी जय। तेरा मुख सुहावा जियो, सहज धुन बाणी। चिर हुआ देखे सारंग पानी, धन सो देश जहाँ तू वसिया। मेरे सजन मीत मुरारे जियो, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जीओ, सावण सरसी कामणी। चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग। इको नाम आधार, सावण सरसी कामणी। चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग। इको नाम आधार,
ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਚਾਰ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨ ਹਾਰ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਜਿਨੇ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ, ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ, ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕੋਗੇ, ਝਾਤੀ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
मन की इच्छा, मन का चाह, जिधर वो झुक जाए। साध संगत जी, बंदे दे शरीर विच इन्नी रब ने बरकत पाई है, जे सीधा होके तुर पै ते रब दे घर नूं पौड़ी ला के भी चढ़ सकदा। इन्नी ताकत पाई है शरीर में। पर गल इहदे तुरन ते है, जे ये नीयत नहीं धारदा, जिवें कल दे विषय विच आपां विचारिया सी, जिवें भाई गुरदास जी कहंदे ने, पूछत पथक ताहे मार्ग ना धारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाई। कोई बंदा हकीम नूं पुछदा रहे, अरोग किवें होईदा, वो दसी जाए, सुनी भी जाए, पर हेज ते पालदा नहीं, किवें वो दवाई काम करेगी। पूछत पथक, वाहिगुरू, ये उदाहरण है राही दा। पथक कहंदे ने राही नूं। कहंदे ने कोई बंदा सारी उम्र सड़क ते बह के लोकां नूं पुछदा रहे, अमृतसर किन्ने को दूर है। दसन वाले आके 10 भी दिन किलोमीटर गिन के 10 दिन, मोड़ सारे 10 दिन, गड्डी सामने खड़ी कर देन, कहणे दे विच बह जा। पर जे वो बंदा उहदे विच बहण वास्ते तैयार नहीं, तो उन्हों कोई अमृतसर नहीं पहुँचा सकेगा। इनू कहंदे नीयत ना होवे ते सब कुछ होवे, आदमी कख नहीं कर सकता। नीयत होवे ते साधन कोई भी ना होवे, तां भी मनुख पहुँच जाता है। इनू कहंदे नीयत अंदर दी। कल आपां नीयत के संबंध विच विचार कीती सी। जदों मन विच 100% संकल्प दृढ़ हो जाता, पक्का हो जाता है, उदों नीयत पैदा होती है। इस तरह भाई साहब कहते पूछत है वैद खात औखद ना संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। दवाई उन्ना चिर किवें काम करेगी जिन्ना चिर असीं उहदे ते ध्यान नहीं देंदे। फिर कहते पूछत सुहागण है कर्म दुहागण के, हृदय विचार कत सहजा बुलाइए। अंदर कहते दुहागण वाली विरती है, एक ते भरोसा नहीं। पूछत सुहागण है, पर पुछदी है सुहागण दे गुण की हुंदे ने। कर्म दुहागण के, इनू कहंदे नीयत ते बेनीयती। इहदे अर्थ दो बनदे। हृदय विचार, विचार का मतलब है अपने पति तो बाहर जाना। हिरदे विच इहदा भाव अर्थ ये होवेगा कि रब वल्लों दित्तियां होईयां दातां ते संतुष्टि ना करके अंदरों रब नूं उलामे दई होना, कल्पदे रहना, रोंदे रहना। भाव अर्थ दे उतों तक सीमित नहीं। कत सहजा बुलाइए, ते ओ रब तैनूं अपनी सेज ते किवें सदे, क्योंकि ओहदियां दित्तियां होईयां दातां नूं तूं नकार दिता। दाते नाल तेरा जोड़ किवें बने, दाते नाल किवें जोड़ बनेगा। प्रेम ते उत्थे निभदा साध संगत कि अगले पासों भावें फुल्लां दी थां ते कंडियां दी माला बना के पहना दित्ती जाए, ते प्रेमी कहंदा नहीं ये ते फुੱਲ ने। प्रेम ते तां निभदा। ते जे उत्थे उलामे ही उलामे ने, जे उत्थे नाल संतुष्टि नहीं, फिर किवें। कहंदे हृदय विचार कत सहजा बुलाइए। फिर कहंदे गाए सुने आखे मीचे पाइए, ना परम पद गुर उपदेश गह। जो लो ना कमाइए, जिन्ना चिर जिंदगी विच कमाउंदे। गल कर रहा सी मनुख सब कुछ कमाउंदा, एक एक चीज़ के उत्ते सियाणप वरत लैंदा। बस जदों धर्म की गल आउंदी कहंदे इत्थे ते सियाणप की लोड़ ही कोई नहीं, खुले जो मर्जी करी। इसे करके असी नहीं पहुँचते। तो सतगुरु ने अज दे बचन विच विशेष तौर पर मैं गल कर रहा सी, कल दे विषय विच आपां विचारिया सी, जे मन विच द्वैत है किसी काम दे प्रति, दुविधा है कि करिए कि ना करिए, उस काम विच कदी बरकत नहीं पैंदी। द्वैत किसी भी काम विच होवे। सतगुरु ने उदाहरण दिती बाणी दे विच, कहंदे ने जे एक होए तां उगवै, रुती हूँ रुत होए। कहंदे ने छोलियां दे दाणे दी किसी ने दाल बना दी, दो फाड़ कर दिते, अद्धो अध कर दिते, उन्होंने किसी बीज दिता। हुण निकली तो दाल छोलियां विचों ही है, पर दाल कदी उगी, दो फाड़ हो गई।
दो टुकड़े होने करके वो उगी नहीं। सतगुरु कहते जे तेरे मन के टुकड़े ही बहुत सारे ने, अद्धा मन राजी अद्धा नहीं राजी। हाँ मैं बेनती करा भी ਇਹਦੇ ਤੇ टाइम लगता है मन ਨੂੰ पूरा करने वास्ते। और सच ये है भी गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया जिदन तेरा मन पूरा मन गया ना रब नूं मिलण वास्ते उस वेले मिलाप, कोई टाइम नहीं। जदों तेरा मन मन्निया, मन पूरी तरह राजी हो गया, उहदी इच्छा शुद्ध हो गई, उहदे मन दे विच अंदर प्रेम जाग। ते सतगुरु ने दो चीज़ां अज कहियां, कहन लगे अंदर एक लोच पैदा हो गई, प्रेम पैदा हो गया। ਜਿਹੜੀ ਲੋਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਚਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਲਾਲਚ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਲਚ ਮਨਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। फर्क इन्ना है कि मनमुख लालच विच जागदा रहिंदा, संसार दा धन कमाउण वास्ते उत्थे नहीं थकदा, रातां ला दिंदा धन लई संसार दे। गुरमुख दूजे पासे जागदा है, उत्थे उहनूं नहीं नींद आउंदी। जे मनमुख आ जाए इस पासे ते वो थक जांदा है। तुसीं कदी वेखण भाई गुरदास जी ने बचन भी कीते, कहंदे गुरमुख मार्ग पै मनमुख थकत है। गुरमुख दे राह ते मनमुख थक जांदा है। भावें कि कोई भावें किन्नी भी शरधा लैके आवे, पर तुसीं वेखोगे शुरू विच असीं आउंदे हां ते असीं टाइम गिणने आ, किन्ना कु टाइम, किन्ना चिर बवांगे, शरीर थक जाएगा, सवेरे फिर उठना है, फिर जाना है। ये विचार अंदर कचियाई पैदा कर दे। पर जिहड़ा गुरमुख है उहदे मन दे विच लगातार एक सारता बनी रहिंदी। इस करके जिहड़ा गुरमुख उहदी रुचि परमात्मा दे प्यार विच भिजन लग पई, उहदे चरनां नाल प्रेम पैदा हो गया, सांझ बन गई। ते प्रेम एक इस तरह की चीज़ है जिहदे तो बिना रब नाल सांझ नहीं पै सकती। मैं अंदर दी लोचा दी ते प्रेम दी व्याख्या अज दे आप दे सामने रखांगा। वो की है? प्रेम ते सारे कहंदे ने, पर प्रेम दी परिभाषा की है गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे विच? किहड़ी चीज़ है जिन्हों प्रेम कहते हैं? प्रेम पैदा किवें हुंदा है? पर सब तो पहला मैं एक तुक दे उत्ते कुछ मिनट लावांगा जिहदे विच सतगुरु ने कल दे शब्द दे उल्ट एक नवीं दशा कही है। कल दे शब्द विच किरपा कीती सी, जिहदे विच क्या सी कि दोए भाए बेगुचीआ। संसार विच बंदे दे मन विच जिन्ना चिर दुबधा रहिंदी है ना, वो खुवार हुंदा रहिंदा, किते नहीं पहुँचदा, द्वैत बनी रहिंदी, दुबधा। इधर संसार की भी लोचा बनी रहिंदी है, उधरों धर्म की भी लोचा बनी रहिंदी है। कदी मन उधर नूं झुकदा, कदी इधर झुकदा, फैसला नहीं लै सकदा जिंदगी दा। उहनूं कहंदे द्वैत, दुबधा। इस दुबधा नूं छड्डण वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच बहुत थावां ते उपदेश आया। कबीर जी का एक श्लोक मैं आप जी नाल साझा करां। कहण लगे, वेख संसार दे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾਪਣ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰੋਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ? ਸਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰੋਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਂ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ छोटे छोटे दाने सरों दे लगते। फिर वो जिमीदार रोज़ गेड़ा मारदा भी किदण ये पक्के, इनू वढ़ के दे दाने कढ़ के मंडी विच बेच के आवां ते 4 पैसे आउणगे। पर कहंदे जिमीदार नूं लोड़ सी पैसिਆਂ ਦੀ बहुती, उन्हें एक काल कर लई। वो काल किहड़ी सी? अजे सरों पूरी तरह पक्की नहीं सी ते काल विच पहले ही वढ़ लई कच्ची। ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਜਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹਰੀ ਵੱਢਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਸਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਨਾ, ਉਸ ਕੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲ ਠੀਕ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ कबीर साहब के श्लोकों में दित्तियां गईयां ने।
कबीर साहब दे बहुत प्यारे बचन ने। कहन लगे काची सरसों पेल कह, ना खल भई ना तेल। जो तो साध पिरम की पाके सेती खेल। काची सरसों पेल कह, पेल दा अर्थ है जदों उहनूं पीड़िया जांदा है। ना खल भई ना तेल। हुण ये सारे शब्द पिंडां दे ने, ये उन्हां नूं पता लगेगा जिहड़े वाही करदे ने ते जिन्हां ने पशु रखे ने खल पाउंदे ने उन्हां नूं। हुण अज कल सज्जन कहिंदे भी ये गल्लां तुसीं विच क्यों करदे हो। इन्हां तो बिना गुरबाणी दे विच बहुतियां उदाहरणां पिंडां दीआं ने। सच ये है गुरबाणी दे विच बहुतात विच उदाहरणां खास करके पिंडां नाल संबंधित ने और खास करके वाही खेती विच वरतियां जांदियां चीज़ां नाल संबंध रखदियां। हजूर ने ये उदाहरण दित्ती, कहंदे कच्ची सरसों जिहड़ी है वढ के कुछ भी प्राप्त नहीं होया। इसे तरह जिहड़ा मनुख धर्म कमांदा है, बाणी पढ़दा है, सिमरन करदा है, जे उहदे मन विच अजे पकियाई नहीं आई तो पकियाई तो पहले ही अरदास करके कुछ मंग लवे तो उहदे विचों कख नहीं निकलदा, वो कच्चापन रह जांदा, जीवन कच्चा हो जाता। इहदा भाव है पहला अंदर नूं पका। जिन्ना चिर तेरा अंदर ना पक्का उन्ना चिर प्रवान किवें होवेगा, उहदे दर ते किवें तैनूं प्रवानगी मिलेगी। एक छोटी जी घटना मेरे सामने आ गई। कच्ची चीज़ नूं कोई नहीं खरीददा, तुसीं कदी वेखिया जे। असीं फल फ्रूट खरीदण जाइए, विचों चुण के कढ़ के विचों चुने हुए लियाई दे ने भी किते कोई कच्चापन ना, कोई खराब ना विचों निकल आवे। कोई भी चीज़ है जिहदे विच कच्चापन है, मनुख उहनूं प्रवान नहीं करदा, चुक के पक्कियां चीज़ां चुनदा है। तो एक उदाहरण मैं सामने आप जी दे बेनती करदिआं, तुसीं कदी वेखना असीं मकान बनाए ने ते मकान बनाउण लग्गिआं असीं आविआं तो इट्टां लिआउने आ, भट्ठे तो इट्टां लैके आई ਦੀਆਂ। उत्थे जाके भट्ठे दे मालक नूं कहीदा भी असीं माया तुहानूं देनी है, मेरे घर पक्कियां होईआं लाल इट्टां भेजी, कोई कच्ची इट्ट ना विच आ जाए क्योंकि बाद विच मकान विच खोरा पै जाएगा तो मकान डिग सकदा, कच्चापन है उहदे विच। जे उन्हां विच किते कच्चियां इट्टां आ गईआं तो असीं उस वेले वापस कर देणीआं। सतगुरु ये उदाहरण दे रहे ने। ये ठीक है पकना कठिन बड़ा है। जदों इट भट्ठे दे विच जांदी है, जे तो उन्होंने कहो भी तू सेक घट सहना है तो कच्ची रह जाएगी। अज जदों धर्म के मार्ग ते कोई भी तुरदा है ना, इस मार्ग ते कोई भी वेखो संसार दे विच मार्ग कोई भी है जिहदे विच साडे शरीर नूं कोई ना कोई कष्ट आउंदा है, उहदा फल मिठा हुंदा अखीर नूं। एक सिद्धांत तुसीं वेख लेना, शरीर है ही इस तरह का। शरीर दे विच जिहड़ी चीज़ विच सानूं रस ज़्यादा आवेगा वो अखीर नूं रोग बन जाएगी। इस सिद्धांत नूं चंगी तरह समझ लेना। आ नींद है तो अमृत वेले की नींद बंदे नूं वैसे बड़ी स्वाद लगदी, पर जिन्ने रोग अमृत वेले की नींद पैदा करदी उन्नी होर कोई चीज़ रोग नहीं पैदा करदी। सवेरा जिहड़ा है ना, सूरज चढ़न तो घंटा पहला जां जिन्ना भी उसनूं तुसीं जोड़ लो, जिहड़ी सूरज उगण तो पहली नींद है, जिहड़ी वो जिन्ना वो रोग पैदा करदी है उहदे विच रस ज़्यादा। तुसीं कदी वेखना शरीर दे उत्ते किते खारिश होवे, शरीर नूं खारिश करन दा स्वाद ते बड़ा हुंदा है, रस ते बड़ा हुंदा है, पर जदों जख्म हो जाता है तो जख्म बन के पक जाता, वो दुख का कारण बन जाता है। यानी कि कहण तो मुराद जिथे जिथे इस देह नूं रस दिता जाता है लोड़ तो वध, उहदा नतीजा रोग बन जाता है। तो जिथे जिथे इस देह नूं नियम दे विच रख के चंगी तरह वाया जाता है, चंगी तरह इहदे तो कम लिया जाता है, उत्थे शरीर दे विच सिट्टे बहुत सोहणे आ जाते हैं। मैं एक उदाहरण दे दियां आप जी दे सामने। गुरु नानक देव जी का एक शब्द है, हजूर ने क्या वेख हुण तां साधन बदल गए ने, उस वेले हल ते बलदां दे नाल खेत वाहे जांदे सी। सतगुरु ने उदाहरण दिते, कहंदे सवेरे 2 वजे ते एक जिमींदार बलद खोल के उन्हां ते जूड़ा रख के धरती वल जमीन वल तुर पे। वो कोई सौखा काम नहीं सी, नींद छड्डनी, बलद जोणे, नेरे विच हल वाउणा।
पर कहते उस वेले एक जना उठ के हल वाह रहा ते नाल गवांढ विच एक सुता पिया है। उस वेले वेख्या जाए तो जिहड़ा सुता है वह सुख विच है, पर जिहड़ा हल वाह रहा वह दुख विच है। पर जिस वेले सवेरा होवेगा ना, जदों सूरज चढ़ जाएगा, वो सुता होया जिमीदार उठेगा, उन्हें धुप चढ़ी हल वाहना है, धुप चढ़ी शुरू करना है, तो सारी दोपहर गर्मी विच आप भी सड़ेगा ते बलदां नूं भी साड़ेगा। पर जिन्हें सवेरे रस त्यागिया सी नींद दा, उन्हें सूरज चढ़न तो पहले ही खेत वाह के अपने घर मोड़ आउणा है। ये शरीर नूं सुखदाई, क्योंकि ये मैं तां थोड़ियां जिहियां उदाहरणां दे दियां। अज जिहड़ी साडी सोच बन गई है ना, वो पता कित्थे खड़ी है, भावें कोई धर्मी है तो भावें संसारी, ਉਹਦੀ सोच बन गई भी आ 4-5 फुट के टुकड़े नूं आपां सुख किवें देना, इनू स्वाद किवें देना, बस बंदे दा मंतव इत्थे खड़ा हो। सतगुरु कहंदे इनू जोग थां ते सुख भी दे जिन्नी कोई दी जरूरत, पर जदों तू हदों वध निशाना ही मिथ लेना है कि शरीर नूं ही सुख देना सिर्फ, ते उस वेले तेरा शरीर रोगी हो जाता है। सतगुरु ने उदाहरण दिती, कहन लगे मन हाली किरसानी करनी, जिमीदार का उदाहरण दिता है। मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश, भाव कर्म कर जमसी, से घर भागठ देख। उस जिमीदार का घर भरिया गया जिन्हें सवेरे शरीर की नींद त्याग के, रस त्याग के उस वेले हल वाया, मेहनत की, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बरकत पै गई। मैं पिछा ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ के ਅੱਗੇ चला गया ਸਾਂ, वापस आवां। सतगुरु ने उदाहरणां दित्तियां। मैं गल कर रहा सी, जिन्ना चिर इट पकदी नहीं प्रवान नहीं करते असी, ते जिन्ना चिर साडे अंदर भी कच्चापन रहिंदा है ना, मन विच दुबदा द्वैत विचारां विच पै रहिंदे आ, अगे पिछे हुंदे रहिंदे आ, उन्ना चिर गुरु भी सानू चुनदा नहीं। मैं इतिहास विचों उदाहरण आप जी दे नाल सांझी करदे हां। गल सिर्फ मन की लोच दी है। मन की लोचा जिदन बदल गई, सारा जीवन ही बदल गया। असी उवें दे हां जिवें दी साडी लोचा है, जिहड़ी चीज़ दे वास्ते असी दिन रात अंदरों तड़फ रहे। कच्चापन प्रमाण नहीं। इतिहास की एक गाथा है, घटना है कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी लाहौर विच ने, ते लाहौर दे अंदर बहुत सारे अमीर धनाड़ कारोबारी सिख भी रहिंदे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह काफ़ी वारी क्योंकि 3 वारी लाहौर गए ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी। एक वारी गद्दी मिलन तो पहला सिख के रूप विच, एक वारी गुरु बन के जदों उत्थे प्रचार करते रहे, जदों लाहौर दे विच बीमारी पै गई सी, लोकां दी सहायता की, ते तीसरी वारी गए सच्चे पातशाह जी शहीदी देण वास्ते। ये 3 वारी लाहौर विच गए। जदों दूजी वारी गए, उत्थे बहुत वड्डे समागम होए, संगतां जुड़ियां, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की विचार चली, ते इसे दौरान आपो अपने घरां विच लोग सतगुरां नूं बुलाउंदे सन। घरां विच बुला के आपो अपनी अरदास बेनती सतगुरां दे चरनां विच करदे सन। मैं गल सिर्फ इट्टां दी कर रहा, इहदे नाल मिलदी एक साखी मेरे सामने आ गई। उस वेले एक उस लाहौर दा व्यापारी है इट्टां दा, जिहदे आवे लगदे सन ते ओह इट्टां वेचदा सी, ते ये बड़े सालों तो प्रबंध बड़ा करदा सी, पर जदों भी इन्हें आवा लाउणा इहदियां इट्टां जिहड़ियां ने कच्चियां निकल आउंदियां सन। जदों इहदियां इट्टां कच्चियां निकलदियां, बड़े यतन इन्हें कीते, पर कितों भी इहदा हल नहीं होया। अखीर नूं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के चरनां विच हाज़र होया, कहन लगा महाराज मेरे कारोबार विच बड़ा वड्डा विघन, मेरियां इट्टां कच्चियां निकलदियां। सतगुरु ने कहा भी तू संगत नूं प्रशादा छका दे, अरदास करांगे जे रब नूं चंगा लगा ते तेरियां इट्टां पक जाणगीਆਂ। इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहुंदा, साधु कदी दावा नहीं करता, गुरु ने कदी दावा नहीं किया भी मैं इस तरह कर दियाँ। असी चाहुंदे हां, वैसे सानू आदत पै गई।
क्योंकि असी जाने कच्चे पिल्लियां दे कोलों, कहंदे इन्ने दिनां विच तुहाडा हल कर दियां, हुंदा है ना लिखिया अखबारां दे उत्ते। वो पूरी तरह ऐड करते हैं टीवी दे विच, 36 घंटियां विच तुहाडा हल कर देंगे, 40 घंटियां विच तुहाडा कारोबार ठीक कर दें। तो बंदे दा मन है भी वो सुनना चाहता भी कोई कहे भी मैं कर देंगा, होना नहीं, भावें कुछ नहीं होना किसी के कीतियां। पूरे गुरु की निशानी है एक कसवट्टी ला लैनी, जिहड़ा कदी दावा नहीं करेगा भी मैं करांगा जां इन्ने चिर विच काम हो जाए। उन्हें एक ही कहना है गुरु ने करना है, रब ने करना है, अरदास करो, सेवा करो, बाणी पढ़ो, यही तरीका। ये मैं तां विच कह रहा भी अजकल भटकना बड़ी चल रही। गुरु नानक दे गुर सिखां दी इक्को निशानी है, जिहड़े कदी दावा नहीं करते। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने कहा बई भाई बुद्धू उहदा नाम सी, बुद्धू जा संगत नूं बुला कर सेवा करी, जे गुरु नानक साहब कृपा करनगे ते तेरा काम हो जाए। सब कुछ होया ते उस स्थान ते लंगर किया गया, संगत आई, कीर्तन होया। घर बहुत वड्डा सी, उन्हें बड़ी रीझ नाल, क्योंकि अमीर आदमी सी ते अमीर बंदे नूं एक ये भी हुंदा भी मैं चंगी तरह बहुता छकावां ताकि गुरु किते नाराज ना हो जाए। जिस वेले सब कुछ किया ना ते उत्थे प्रशादा पानी छकाया गया, प्रशादे की तैयारी सब कुछ हो गया। ते बाहरले पासे एक पाटे जे कपड़ियां वाला सिख फिरदा पिया, शायद मैं जिहदा जिक्र कल की कथा विच कीता सी। कल दी विचार दे विच आपां कहा सी ना भी भाई कल्याणा गया सी ते भाई लखू नूं डाकू नूं नाल लैके आया सी। ये वही लखू डाकू है, कुदरती साखियां दोवें मिल गईयां। जेड़ा लखू डाकू जिहदी गुरु अर्जन देव जी ने बांह फड़ी सी ना ते 1 मिनट विच कहा सी लखू जा नदरी नदर निहाल, तेरे ते कृपा ते ब्रह्म ज्ञान की दात बख्श दी सी। उस वेले वो लखू जेड़ा रंगिया गया ते मस्त हो के जंगलों में फिरन लग पिया। ते गुरु अर्जन देव जी ने एक दिन बुलाया, कहन लगे लखू जा तेरी ड्यूटी ला दी है, तू लाहौर रहना ते उत्थे सिक्खी का प्रचार करना। वेखो पहला प्रचारक किवें दे हुंदे सी, हुण ते सारा कोई साध संगत जी बस रबड़ दे फुल्लां वाली गल रह गई जे। जेड़ा बंदा रंग रोगन ज़्यादा कर लेंदा है, जिहदे अगे पिछे बंदे ज़्यादा भजने, असीं कहने आ सन ते दूजा नहीं। उदों प्रचारक किवें बनदे सन? उदों प्रचारक कोर्स करके नहीं सन बनदे। उदों प्रचारक उदों बाद बंदा प्रचार करदा सी जदों गुरु सिर ते हथ रख दिंदा सी, उहदे तो पहला नहीं। इनू क्या जा लाहौर तो प्रचार करना ते लखू तुहानू पता है भी नवी नवी दात मिली सी, सारी उम्र ते लगा दी, कतल कर दे। बख्शिश मिली नवी नवी। ते जदों लाहौर के नेड़े गया ना, लाहौर बड़ा रौनक वाला शहर सी, मन्निया होया शहर सी हिंदुस्तान। लखू दा उस रस नूं छड्ड के शहर विच रहन नूं जी नहीं करदा। उहदा माणे मैं बाहर जंगल विच बियाबान विच रहां, उस रंग नूं माणदा रहां। हुण इहदा काम की सी? सारा दिन इस लखू का काम सी कि सारा दिन जंगल विच रहना, किसी नूं मिलना नहीं, उत्थे सिमरन करते रहना। सिमरन की करना सी? गुरु ने अंदर भारी दिता सी, सब कुछ अंदर भरिया होया सी, वो रस माणते रहना। ते शाम नूं जदों हनेरा पैंदा सी, उस वेले इन्हें गेड़ा मारना शहर विच। जे किसी ने प्रशादा दे देना छक लेना, नहीं तो अगले दिन ते गल जा पैनी। इत्थों तक भी ये इतिहास दे विच मिलदा है बई भाई लखू ने 6-7 घरां दे विच कुछ बीबियां नूं जपजी साहिब दी बाणी कंठ कराई सी पहलां, ते उन्हां नूं कहा सी भी जदों तुसीं प्रशादा पकाना है पहलां जपजी साहिब दा पाठ करना। ये उदों वाले सिख सन। ये शाम नूं आउंदा सी ते दूजी इहदी ड्यूटी सी, जदों सवेरे 2 वजदे सन ते गलियां दे विच गेड़ा देंदा सी ते नाले आवाज़ देंदा सी कि जाग लेहो रे मना, जाग लेहो, कहाँ गाफल सोया, क्यों सुते पयो। इहदा एक काम सी, गुरु वालों ड्यूटी सी भी सवेरे आप जागना ते दूजियां नूं जगाउणा। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भाई गुरदास जी ने भी लिखिआ, ये गुरमुख की ड्यूटी है
ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਜਗਾਏਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਇਹਨੇ ਜਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੂਟੀਨ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਪਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਮਲੀਆ। ਕੰਬਲੀਆ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅੱਜ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਗ ਵੇਖੋ ਬੁੱਧੂ ਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕਮਲੀਆ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਕ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਲੀਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਛਕਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਲਾਂਗੇ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 50 ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਕੁ ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਉਣੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਕਮਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਕਰਾਈ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਝਗੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ, ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਗਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਰਸ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਨੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਲੱਖੂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਬੜਾ ਘੱਟ ਏ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਵਾਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਬਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਖ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਧਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਮਲੀਆ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੂ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਇੱਟਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ,
ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਆਵਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹੇ, 12 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਮਲੀਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਆਵਾ ਪੱਕੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੇਠ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੀ ਵਿਆਜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਨ, ਸਾਉ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਬੁੱਧੂ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਭ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੁਣਕਣਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਕੱਚਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਭ ਦੇ ਹੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਮਲੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਧੂ ਆਵਾ ਤੇਰਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਅੱਜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੇ। ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਲੀ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕੱਚੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਮਲੀਆ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਬੁੱਧੂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿੰਨੀ, ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੱਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਟ ਤਾਂ ਪੱਕਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜ ਦੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਸਰਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿੜ ਗਈ, ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਵ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਗਿਆਸੂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਖਿੜ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਹੈ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।
इथों तक बाणी विच बचन कहे ने, तेरे बंके लोएन, तेरियां अखां बड़ियां सोहणियां। प्रेम नूं उजागर करन वास्ते, पैदा करन वास्ते। तेरे बंके लोएन दंत रिसाला, तेरे दंद भी बड़े सोहणे ने। सोहणे नक, तेरा नक बड़ा सोहना है। जिन लंबड़े वाला, तेरे वाल बड़े सोहणे ने। ओदी चाल बारे भी कहा गया है, तेरी चाल सुहावी, जदों तू तुरना है ते तेरी चाल बड़ी सोहनी। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਾਣੇ परमात्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ, तेरी चाल बड़ी सोहनी। मधुराड़ी बाणी, मधुर दा अर्थ है मिठी, तेरी आवाज़, तेरी बाणी बहुत मिठी। ये सारे शब्द कह गए। कलगीधर पातशाह ने दो गल्लां कट्ठियां कह दित्तियां, कहन लगे तू सियाणा भी बड़ा है ते तू सोहना भी बड़ा है। दो शब्द कट्ठे जोड़ दिते। नहीं तो आम तौर पर ना मनुखी जीवन में ये परखिया गया, आम तौर पर कुदरत का नियम है, जिहड़ा बंदा बहुता सोहना होवे ना वो सियाणा नहीं हुंदा, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਦੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਚਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ। तू सुंदरता दा दीपक है, सुंदरता दा दीवा है तू। ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਕੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ। ਆ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਦਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਸਾਰੀ, ਅਜੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੇ, 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 40 ਸਾਲ।
ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ, ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਾ, ਵੀ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਤੇ ਗਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਵੈ ਇਹ ਬਾਲਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ, 200 400 ਸਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚਵਾਈਐ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਐ ਨਿਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਗੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੂਹੰਦੇ, ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਇੱਕ ਛੁਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਯੋਗੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਂਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾੜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਸੌਣ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇਹਦਾ। ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਪੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੀਰ ਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੀਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਹੱਠਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਆ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 500 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੇ? 500 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 500 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1000 ਜਨਮ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਉਹ 1000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਿਟੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਖਿੜ ਗਈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗਹਿਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਆਸਰਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਉਡਾਵਿਆ, ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਛਾੜ। ਇਹ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਿਸਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਦੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਮਿਲਨੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਨੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਨੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਨੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।